We know how stationary waves are produced on a stretched string. Suppose this is the stretched string which is clamped between the two fixed supports, and if the stationary any progressive wave, transverse progressive wave is produced on the string by plucking it, then this transverse progressive wave travels in opposite direction on the string, and after reflection from the rigid supports again travel on the same string. So on the string there are two identical waves traveling along the same path but in opposite direction, and these two waves interfere with each other to form a stationary pattern in the medium which is called as the stationary wave. In the video we have seen how stationary waves look like. These stationary waves look like, that is transverse stationary wave, look like in the form of loop just shown here. So these are the loops of stationary wave. There are certain points at which the displacement is always minimum, that is 0. These points which are always at rest are called as the nodes, and there are certain points at which the displacement or the amplitude of vibration is always maximum. These points are called as the antinodes. So the points which are always at rest are called as the node. The points where the amplitude of oscillation is maximum, these points are called as the antinodes. I know that the distance between two successive nodes, look at it, the distance between two successive nodes is lambda by 2, where lambda is the wavelength of the progressive wave which produces the stationary wave. As the distance between two nodes is lambda by 2, the distance between two antinodes is also equal to lambda by 2. Length of one loop is lambda by 2. एक जी लूप आहे त्या एका लूपची लांबी किती असते? Half the wavelength, that is lambda by 2, which is nothing but a distance between two successive nodes. Also distance between two successive antinodes is also lambda by 2. Distance between node and antinode, very here, this node and antinode याच्यामधलं जे अंतर आहे ते अंतर असतं lambda by 4. Distance between node and antinode, successive node and antinode is lambda by 4. Okay, so this is about the stationary wave which is formed on the string. Now to find the equation of stationary wave on a stretched string, and we have to show that distance between two successive is lambda by 2. The distance between two successive antinodes is also lambda by 2. First we find the equation of the stationary wave which is formed on the string. या ठिकाणी स्ट्रिंग आहे, दोन रिजिड सपोर्ट्स मध्ये त्या ठिकाणी ती क्लॅम्प्ड केलेली आहे आणि त्याच्यावरती त्या ठिकाणी स्टेशनरी वेव्ह निर्माण झालेली आहे. आणि आपल्याला स्टेशनरी वेव्ह निर्माण होण्यासाठी दोन आयडेंटिकल वेव्हज लागतात. आयडेंटिकल वेव्हज म्हणजे कशा, तर त्या दोन्ही वेव्हची ॲम्प्लिट्यूड सारखी पाहिजे, दोन्ही वेव्हची वेव्हलेंथ सारखी पाहिजे आणि दोन्ही वेव्हची फ्रिक्वेन्सी सारखी पाहिजे. अशा दोन आयडेंटिकल वेव्हज पाहिजेत. These two waves must travel along the same path. त्या एकाच मार्गावरती त्या ठिकाणी असल्या पाहिजेत, म्हणजे एकाच स्ट्रिंगवरती त्या ठिकाणी असल्या पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल आज आपण म्हणलं एक्स ॲक्सिस, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरती त्या ठिकाणी असल्या पाहिजेत आणि या वेव्स एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये जायला पाहिजे. अपोजिट डायरेक्शनमध्ये जात असताना त्या इंटरफेअर व्हायला पाहिजेत, तर आपल्याला त्या ठिकाणी स्टेशनरी पॅटर्न मिळतो, ज्याला आपण काय म्हणतो, स्टेशनरी वेव्ह असं म्हणतो. ओके, सो वी रिक्वायर टू आयडेंटिकल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन कन्सिडर a wave traveling along the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis, that means from left to right. Left to right जाणारी जी वेव्ह आहे त्याचं इक्वेशन काय आहे? The equation is given by the formula y1 is equal to a sin 2 pi
nt minus x by lambda. That means this equation gives the displacement of the particle at any instant t which is at a distance x from the origin. Okay, so this is the equation of the wave traveling in the positive direction of x-axis. We have to take another wave which is traveling along the negative direction of x-axis. पण ती वेव कशी आहे? having the same amplitude. याची amplitude सारखी आहे, same amplitude. Okay, sin 2 pi having the same frequency सारखी आहे, नियम इतर nt x by lambda. ओके, आता तुम्ही अजून साइन घेतलं नाही. आता या ठिकाणी कुठलं साइन घ्यायला पाहिजे? तर निगेटिव्हच्या बरोबर अपोजिट साइन घ्यायला पाहिजे, म्हणजे पॉझिटिव्ह साइन. सो दिस रिप्रेझेंट्स द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आता ह्या ज्या दोन वेव्स आहेत कंडिशन सॅटिस्फाय करतात का बघूया. कंडिशन काय आहे स्टेशनरी वेव्ह निर्माण होण्यासाठी? आयडेंटिकल वेव्स म्हणजे त्याची ॲम्प्लिट्यूड सारखी असली पाहिजे. इथं ॲम्प्लिट्यूड सारखी आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी सारखी पाहिजे, फ्रिक्वेन्सी सारखी आहे, ज्याची वेवलेंथ सारखी पाहिजे, वेवलेंथ लॅम्बडा सुद्धा या ठिकाणी सारखी आहे, म्हणजे आयडेंटिकल वेव्ज आहेत. एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आहेत का? इथं मायनस आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला चालली, इथं पॉझिटिव्ह आहे याचा अर्थ निगेटिव्ह डायरेक्शनला चालली, म्हणजे एकाच मार्गावरती आहे. दीज टू वेव्स are on the same path, that is on x-axis, but one is going toward the positive x-axis, one is going in the negative direction. So the resultant wave, when these two waves interfere with each other, then the resultant wave is formed in the medium. The resultant displacement of every particle on the string is given by the principle. That principle is principle of superposition of waves. The resultant displacement is given by principle of superposition of waves. That means y is equal to y1 plus y2. The resultant displacement is the vector sum of the displacement due to two waves. याचा विचार केला आपण. The resultant displacement y is equal to y1 plus y2. Now y1 is here a sin in bracket 2 pi nt minus x by lambda plus y2 a sin 2 pi nt plus x by lambda. So the addition of these two, y1 plus y2, we get here. This is y1, this is y2. Okay, we can again simplify it. Is equal to a sin here 2 pi nt. आपण काय करूया, 2 pi ने हा जो ब्रॅकेट आहे त्या ब्रॅकेट मध्ये आपण त्याला मल्टिप्लाय करू. 2 pi nt minus 2 pi x by lambda plus a sin 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda. फक्त काय केलं आपण, 2 pi ने आपल्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलेलं म्हणजे आपल्याला हे रिलेशन मिळेल. नाउ वी हॅव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. आपल्याला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वापरायचं आहे. ते रिलेशन काय आहे? sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. हे रिलेशन आपल्याला वापरायचं. sin c plus d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. ओके, आता हे जर रिलेशन आपण याच्यामध्ये वापरलं तर c कुठला आहे याच्यामध्ये? हे c आणि हा ब्रॅकेट d. पहिला ब्रॅकेट c, दुसरा ब्रॅकेट d. इतर फॅक्टर काय आला? 2, यानी sin c
हा फॅक्टरला 2 इथे ना y इज इक्वल टू 2 दिस a amplitude a into sin c plus d by 2. अरे c plus d by 2 हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट याची जर बेरीज केली आपण, हा निगेटिव्ह आहे इथं मायनस 2πx बाय लॅम्बडा आहे, इथं प्लस 2πx बाय लॅम्बडा आहे, दोन्ही कॅन्सल होतील. म्हणजे काय ना 2πnt प्लस 2πnt 2πnt प्लस 2πnt म्हणजे काय ना इथं 4πnt डिवाइडेड बाय दिस 2. हे काय केलं तर हे होईल, म्हणजे परत काय येणार आहे या ठिकाणी 2πnt. सो इट इज 2a sin 2πnt. हा पहिलं झालं cos. आता c मायनस d याच्यातून हे वजा केलं, हे प्लस आहे म्हणजे 2πnt मायनस 2πnt कॅन्सल होईल. इथं मायनस 2πx अपॉन लॅम्बडा हे पण मायनस होणार, मायनस 2πx अपॉन लॅम्बडा मायनस 2πx अपॉन लॅम्बडा म्हणजे मायनस 4πx अपॉन लॅम्बडा डिवायडेड बाय 2. म्हणजे परत या ठिकाणी डिवाइड बाय 2 झालं, हे 2 हे झालं म्हणजे काय ना 2πx अपॉन लॅम्बडा, काय ना 2πx अपॉन लॅम्बडा म्हणजे कॉस ऑफ मायनस 2πx अपॉन लॅम्बडा म्हणजे हे झालं. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे कॉस ऑफ मायनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ मायनस थीटा इज कॉस थीटा. सो वी कॅन remove that side. So we can get 2a sin 2πnt cos 2πx upon lambda. Now we can write this as y is equal to 2a, फक्त ही टर्म मी परतणार आहे, मागची टर्म मी पुढे आणणार आहे, cos 2πx upon lambda into sin 2πnt. फक्त थोडंसं ती अरेंज केलं याच्यामध्ये. सो वी कॅन पुट हियर लेट 2a cos 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू कॅपिटल ए. इथून इथपर्यंत जो भाग आहे या भागाला मी काय केलं कॅपिटल ए दिलं. ओके, 2a cos 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू कॅपिटल ए. आणि हे दिल्यानंतर आपल्याला रिलेशन म्हणता येईल. ओके, सपोज दिस 1 2 दिस रिलेशन इज से 3 and this 4. If we use 4 in 3 we get y is equal to a sin 2πnt. a म्हणजे काय 2a cos 2πx अपॉन लॅम्बडा याला कॅपिटल ए म्हणतात. म्हणजे कॅपिटल ए sin 2πnt, कॅपिटल ए sin 2πnt हे आपल्याला ठिकाणी रिलेशन मिळालं. अँड ऑल्सो वी नो दॅट 2πn इज इक्वल टू ओमेगा, that is the angular frequency. 2πn is omega, so y is equal to a sin omega t. Okay, so this is the equation of stationary wave. We can write this also equation of stationary wave. This is also equation of stationary wave, where a is the amplitude of displacement of the particle. त्याच्यामध्ये a काय आहे amplitude of the particle. Okay, and this amplitude depends upon, amplitude is given by a is equal to 2a cos 2πx upon lambda. Amplitude does not depends upon the time, it depends upon the x, depends upon the x, that is position of the particle in the medium. म्हणजे amplitude कशावरती अवलंबून आहे, हा पार्टिकल मीडियम मध्ये कुठं आहे त्यावरती त्या ठिकाणी amplitude अवलंबून आहे. आता बघितलं आपण या ठिकाणी आपण जसं पुढे जातो तसं amplitude वाढत जाते, इथं मॅक्सिमम होते, परत पुढे गेले कमी होते, 0 होते, परत पुढे गेले वाढत जाते. ते प्रत्येक पार्टिकलची जी amplitude आहे ती amplitude काय आहे वेगवेगळे. ओके, दॅट मीन्स amplitude डिपेंड्स अपॉन द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम. एक गोष्ट झालं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह. नाउ अनदर
वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेशनरी वेव्ह. त्याला स्टेशनरी वेव्ह का म्हणायचं? तर इथं पण त्या ठिकाणी रिलेशन्स आहेत. ही पण वेव्ह आहे, ही पण वेव्ह आहे. ह्या वेव्हचा जर पॅटर्न आपण बघितला a sin 2 pi nt मायनस एक्स बाय लॅम्बडा पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला चालली. y2 इज इक्वल टू a sin 2 pi nt प्लस एक्स बाय लॅम्बडा निगेटिव्ह डायरेक्शनला चालली. म्हणजे दोन्ही वेव्हज आहेत आणि या कशा आहेत? प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या ह्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहेत. आणि प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्यावेळेला म्हणतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी हा पॅटर्न असतो nt मायनस एक्स बाय लॅम्बडा गोइंग टुवर्ड्स द राईट, nt प्लस एक्स बाय लॅम्बडा गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. म्हणजे एक राईटला जाणारी वेव्ह आहे, दुसरी लेफ्टला येणारी वेव्ह आहे. मग तशा प्रकारचा पॅटर्न या ठिकाणी आपल्याला दिसतो का? दिसत नाही. हा पॅटर्न नाही आहे. ही पण वेव्हच आहे, पण या वेव्हसारखा त्या ठिकाणी तो पॅटर्न नाही. याचा अर्थ as the term nt minus x by lambda or nt plus by lambda is absent here. इथं नाही तसा पॅटर्न. That means this wave is neither traveling towards the right nor left. म्हणजे ही उजवीकडे पण जात नाही, डावीकडे पण जात नाही. म्हणजे ही वेव्ह ज्या ठिकाणी आहे त्याच ठिकाणी स्टेडी आहे, म्हणजे स्टेशनरी आहे, म्हणजे स्टँडिंग आहे. म्हणून ह्या जी वेव्ह आहे त्या वेव्हला काय म्हटलं जातं? स्टेशनरी वेव्ह ऑर स्टँडिंग वेव्ह ऑर लोकलाइज्ड वेव्ह. डू यू गेट इट? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह. लक्षात आलं सर? ओके. सो यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड. नाउ amplitude is given by A is equal to 2A cos 2 pi x upon lambda. This is the amplitude of oscillation of the particle on the string, any particle on the string, which depends upon x. That means position of the particle in the medium. Medium मध्ये तो particle कुठे आहे त्याच्यावरती ती amplitude ही अवलंबून आहे. ओके. नाउ we have to show that the distance between two successive nodes is lambda by 2 and the distance between two successive antinodes is lambda by 2. Distance between node and antinode is lambda by 4. And when stationary wave forms in the medium, nodes and antinodes are alternately formed in the medium. इथं आपण बघितलं हा नोड आहे, हा अँटीनोड आहे, हा नोड आहे, परत अँटीनोड, म्हणजे एका पाठोपाठ हे नोड आणि अँटीनोड त्या ठिकाणी निर्माण होतात. फर्स्ट वी सी नोड्स. सो कंडिशन फॉर नोड. Now first we know what are nodes. Nodes are the points at which the amplitude of oscillation is minimum. नोड हे असे पॉइंट असतात की त्या ठिकाणी amplitude of oscillation कशी असते? मिनिमम असते. मिनिमम म्हणजे किती? 0. amplitude किती आहे? मिनिमम. So nodes are the points in the medium at which the amplitude is minimum. Minimum means that means A is equal to 0. Amplitude 0. That means A is equal to 0. 2A cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. 2A cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. आता 2A cos 2 pi x upon lambda is equal to 0 असेल तर मग that is cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. म्हणजे हा जो फॅक्टर आहे तो फॅक्टर काय पाहिजे? 0 पाहिजे. cos 2 pi x upon lambda म्हणजे हा अँगलचा भाग झाला. ओके. मग आता cos 0 कधी कधी असतं? 90 डिग्री. cos 90 डिग्री इज 0. म्हणजे 2 pi by lambda हे काय पाहिजे? 90 डिग्री. 90 डिग्री म्हणजे किती रेडियन?
pi by 2 radian. That means when 2 pi x upon lambda is equal to pi by 2 pi. म्हणजे हा जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू जर पाय बाय 2 असेल तर याची व्हॅल्यू 0 असेल आणि जर याची व्हॅल्यू 0 असेल तर अँप्लिट्यूड काय असणार आहे 0 असणार आहे. तसंच 3 पाय बाय 2 तसंच 5 पाय बाय 2 या व्हॅल्यूजना त्या ठिकाणी हा कॉस काय असणार आहे अँगल जो आहे तो त्या ठिकाणी 0 असणार आहे. 2 पाय x अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू पाय बाय 2 म्हणलं तर x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे x इज इक्वल टू, तर हे पाय आणि हे पाय कॅन्सल झालं, समजा आपण इक्वल धरलं, हे पाय कॅन्सल झालं, हे लॅम्बडा वरती जाणार म्हणजे लॅम्बडा बाय 2 येणार आणि हे जे 2 आहे ते परत इकडे येणार म्हणजे लॅम्बडा बाय 4. ओके, हे जर त्या ठिकाणी आपण 3 लॅम्बडा बाय 2 म्हणलं आपण या ठिकाणी, तर 3 लॅम्बडा बाय 2 त्याचा केलं तर काय होणार आहे ते बघा, हे लॅम्बडा बाय 4 झालं, एकशे हे पाय आणि हे पाय कॅन्सल झालं म्हणजे 3 लॅम्बडा बाय 4 ही व्हॅल्यू येईल. इथं येणार आहे 5 लॅम्बडा बाय 4. सो दीज आर दी पॉइंट्स, म्हणजे ह्या एक्सच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. म्हणजे मीडियममध्ये ज्या ज्या वेळेला एक्सची किंमत म्हणजे त्या पोझिशन ज्या वेळेला एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4 असेल त्यावेळेला नोड निर्माण होईल. परत x इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा बाय 4 असेल परत नोड निर्माण होईल. परत x इज इक्वल टू 5 लॅम्बडा बाय 4 असेल त्यावेळेला त्या ठिकाणी नोड निर्माण होईल. म्हणजे सो दीज आर दी पॉइंट्स इन द मीडियम ॲट विच दी नोड इज फॉर्म, की ज्याच्या ठिकाणी काय निर्माण झालेलं असेल नोड निर्माण झाले असेल. दॅट मीन्स x इज इक्वल टू 2p मायनस 1 इंटू लॅम्बडा बाय 4 वेअर p इज इक्वल टू 1 2 3 4. आपण शॉर्टमध्ये असं लिहू शकतो, म्हणजे समजा p ची जर व्हॅल्यू आपण 1 घेतली, इथं p ची किंमत आपण 1 घेतली, 2 इंटू 1 2 2 मायनस 1 1 1 इंटू लॅम्बडा बाय 4 लॅम्बडा बाय 4. समजा p ची किंमत आपण 2 घेतली, 2 इंटू 2 4 4 मायनस 1 3 3 इंटू लॅम्बडा बाय 4, तर 3 इंटू लॅम्बडा बाय 4. समजा p ची किंमत आपण 3 घेतली, 2 इंटू 3 6 6 मायनस 1 5 5 लॅम्बडा बाय 4. शॉर्टमध्ये आपल्याला असं सुद्धा त्या ठिकाणी. सो दीज आर दी पॉइंट्स ॲट विच दी नोड्स आर फॉर्म. नाउ व्हॉट इज दी डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नोड्स? आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नोड्स इज लॅम्बडा बाय 2. इथं सुद्धा आपल्याला दाखवता येतं डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नोड्स, से एक्स डॅश, 2 नोड मधला अंतर आपण म्हणलं. पहिला नोड कुठे निर्माण झाला लॅम्बडा बाय 4 ला, दुसरा कुठे झाला 3 लॅम्बडा बाय 4. सो 3 लॅम्बडा बाय 4 मायनस लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4 मायनस लॅम्बडा बाय 4 काय ना 2 लॅम्बडा बाय 4, 2 लॅम्बडा बाय 4 विच इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4. म्हणजे इथं सुद्धा नोड आहे, इथं सुद्धा नोड आहे, म्हणजे हा नोड इथं डिस्टन्स मायनस हे डिस्टन्स जर आपण केलं तर आपल्याला उत्तर येणार आहे लॅम्बडा बाय 2. सो डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नोड्स इज लॅम्बडा बाय 2. ओके, नाव कंडिशन फॉर एंटीनोड्स. Now what are the antinodes? Antinodes are the points in the medium at which the displacement is always maximum, amplitude is maximum. जे ज्या ज्या ठिकाणी amplitude maximum असते त्याला आपण काय म्हणतो antinodes म्हणतो. जे amplitude maximum आहे, ते amplitude maximum किती पाहिजे? That means A is equal to plus minus 2A. ही जी amplitude आहे, हा जो फॅक्टर आहे cos 2 पाय बाय लॅम्बडा हा बदलणारा फॅक्टर आहे. म्हणजे हा हे जे 2a आहे ज्यावेळेला ॲम्प्लिट्यूड ज्यावेळेला cos 2 पाय बाय लॅम्बडा मॅक्सिमम असेल त्यावेळेला ॲम्प्लिट्यूड ही मॅक्सिमम असणार आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या याच्यात देतात +1 आणि कुठलाही cos थिटा जो काय cos फंक्शन व्हॅरीज बिटवीन +1 अँड -1. मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय झाली +1 अँड -1. मिनिमम व्हॅल्यू काय झाली 0. ओके,
So this amplitude will be maximum, that is equal to plus minus 2a. हे a ची किंमत प्लस मायनस 2a कधी असेल, a प्लस 2a कधी असेल, याची किंमत ज्यावेळेला प्लस 1 असेल त्यावेळेला. a ची किंमत मायनस 2a कधी असेल, त्यावेळेला cos 2πx अपॉन लॅम्बडाची किंमत काय असेल, मायनस 1 असेल. दॅट मीन्स cos 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू प्लस मायनस 1 या पद्धतीने असेल. ओके, cos 2πx upon lambda is plus minus 1. That is when 2πx upon lambda is equal to, आता cos 1 कधी असतं आपल्याला माहिती आहे, when the angle is 0, cos 0 is 1. okay, cos 0 is 1, 0 that means 0 here, minus 1 कधी असतं, pi ला 180 डिग्री, cos 180 degree is equal to minus 1. That means cos pi is minus 1. So pi इथं प्लस 1 असणार, इथं मायनस 1 असणार. अगेन 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. याचे जे व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज ज्या वेळेला 0, 2 pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi असेल, त्याच वेळेला त्या ठिकाणी हे जे आहे cos 2πx upon lambda ते प्लस मायनस 1 असेल. ओके, now to find the value of x. x is equal to, आता हे पाय हे इथं 0 आहे म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय आला पाहिजे, 0. इथं 0 येईल. समजा आपण काय केलं, ह्याची व्हॅल्यू घेतली, हे पाय पाय कॅन्सल होईल, हे लॅम्बडा इकडे वरती जाईल, 2 खाली येईल, दॅट इज लॅम्बडा बाय 2. अगेन 3 lambda by 2, again 5 lambda, sorry, here lambda 3 lambda by 2 and so on. So these are the points. व्हॅल्यू लक्षात आलं कसे येतात ते. हे जर आपण 2πx अपॉन लॅम्बडा जर 0 घेतलं तर x ची किंमत 0 येणार आहे. जर 2πx अपॉन लॅम्बडा आपण पाय घेतलं तर हे पाय पाय कॅन्सल होईल, x बरोबर काय येणार, लॅम्बडा बाय 2 उलट होणार तिकडे गेल्यानंतर. जर आपण 2π व्हॅल्यू घेतली, हे पाय पाय कॅन्सल होईल म्हणजे 2 लॅम्बडा डिवाइडेड बाय 2, 2 लॅम्बडा डिवाइडेड बाय 2 दॅट इज लॅम्बडा, हे लॅम्बडा येईल. अशा व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत एक्सच्या किमती की ज्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड काय असणार आहे, मॅक्सिमम. So these are the points in the medium at which the displacement is always maximum, where the antinodes are formed. इथे antinode आहे, इथे antinode आहे, इथे antinode आहे. Okay. In short, we can write this as x is equal to p lambda by 2, where p is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. हे शॉर्ट मध्ये आपल्याला असं लिहिता येईल. p ची किंमत 0 घेतली तर 0 × लॅम्बडा बाय 2 0. p ची किंमत आपण जर 1 घेतली तर काय होणार, 1 × लॅम्बडा बाय 2 लॅम्बडा बाय 2. p ची किंमत आपण 2 घेतली तर 2 लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे लॅम्बडा. शॉर्ट मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी असं लिहिता येईल. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स, 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधला अंतर. आता अँटीनोडचा विचार केला आपण, इथं अँटीनोड आहे, इथं अँटीनोड आहे, इथं अँटीनोड आहे, कुठलाही दोन घ्या. समजा डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स से x डॅश इज इक्वल टू, याच्यातून हे वजा करूया, लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा बाय 2 विच इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2. सो डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स, इथं पण अँटीनोड निर्माण झाले, इथं पण अँटीनोड निर्माण झाले, इथं पण अँटीनोड. कुठलाही डिफरन्स जर तुम्ही घेतला तर तो डिफरन्स काय येणार आहे, लॅम्बडा बाय 2 इतका येणार आहे. सो डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स इज ऑल्सो लॅम्बडा बाय 2. हे पहिल्यांदा आपण दाखवलं इथं, डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नोड्स इज लॅम्बडा बाय 2. डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स इज ऑल्सो लॅम्बडा बाय 2. अँटीनोड्स अँड नोड्स आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड इन द मीडियम. आपण मगाशी सांगितलं तिथं आपण बघितलेलं आहे, नोड अँटीनोड, नोड अँटीनोड हे एका पाठोपाठ एक निर्माण होतात. तसं इथं सुद्धा आहे. पहिल्यांदा इथे x इज इक्वल टू 0 आला, इथं काय निर्माण झाला, अँटीनोड. परत या ठिकाणी लॅम्बडा बाय 2 अँटीनोड आहे, पण लॅम्बडा बाय 2 च्या अगोदर काय ते लॅम्बडा बाय 4 म्हणजे 0 झाल्यानंतर लॅम्बडा बाय 4 येणार म्हणजे अँटीनोड नोड. परत काय येणार
अँटीनोड. परत हे लॅम्बडाच्या अगोदर 3 लॅम्बडा बाय 4 येतो, म्हणजे अँटीनोड नोड अँटीनोड नोड अँटीनोड नोड. म्हणजे त्या ठिकाणी मीडियममध्ये नोड आणि अँटीनोड त्या ठिकाणी अल्टरनेटली निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटीनोड इज लॅम्बडा बाय 4. तर मला सांगितलं नोड आणि अँटीनोड, दोन लगतच्या नोड आणि अँटीनोड मधलं अंतर किती आहे? लॅम्बडा बाय 4. तुम्ही कुठेही बघू शकता त्या ठिकाणी. इथं बघा लॅम्बडा बाय 4 मायनस 0 लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4 मायनस लॅम्बडा बाय 2 किंवा लॅम्बडा बाय 2 मायनस 3 लॅम्बडा बाय 4 करून बघायचं. लॅम्बडा बाय 2 मायनस 3 लॅम्बडा बाय 4, लॅम्बडा बाय 2 मायनस 3 लॅम्बडा बाय 4 म्हणजे काय ना 2 लॅम्बडा बाय 4 मायनस 3 लॅम्बडा बाय 4. ओके, पुढे घ्यायचं आपण लॅम्बडा बाय 2 लॅम्बडा बाय 4. So 3 lambda by 4 minus 2 lambda by 4 is equal to lambda by 4. So distance between node and antinodes, successive node and antinode is lambda by 4. So we have seen the equation of stationary wave. How you can obtain the equation of stationary wave? Why it is called as the stationary wave? Because it is not traveling in right side or left side. Okay. Condition for nodes याच्यामध्ये आपण दाखवलं. Distance between two successive nodes is lambda by 2. Condition for antinodes मध्ये आपण दाखवलं distance between two successive antinodes is also lambda by 2. Also from these two we have shown that nodes and antinodes are alternately formed in the medium and the distance between successive node and antinode is lambda by 4. Okay, so this is the equation of stationary wave on the stretched string as well as spacing between the two successive nodes and the spacing between two successive antinodes. हे आपण ते थिअरॉटिकली या ठिकाणी बघितलं होतं प्रॅक्टिकली कशा वेव्स तयार होतात आणि लूप्स कसे निर्माण होतात. तर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टेशनरी वेव्हच्या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये सुद्धा आपण त्या ठिकाणी या सगळ्या बाबतीत नमूद केलं. तेच फक्त आपण या ठिकाणी हे मॅथमॅटिकली दाखवलेलं आहे. म्हणजे मॅथमॅटिकली सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी सर्व गोष्टी आपल्याला क्लिअर करता येतात. ओके.